নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেণ্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ আমি হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন পঢ়ি আছো যিহেতু তো আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ওজেনেচিছৰ পৰা ঠিক আছে আৰু মই আশা কৰিছো তোমালোকে আগৰ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাইছা আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ যিটো পঢ়িলো ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট তোমালোকে পঢ়ি নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছা আৰু আমাৰ হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ আগৰ যিখিনি ক্লাছ গৈছে মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভাল পাইছা বা বস্তুখিনি বুজিব পাৰিছা এতিয়া আজি আমি চাম ওজেনেচিছৰ পৰা ওজেনেচিছ কি হয় কি কথা আমি তাৰ পৰা চাম প্ৰথমে আমি চাম the process of formation of a mature female gamete is called oogenesis মানে যিটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ফিমেল গেমিট ফৰ্মেশন হয় যিটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ফিমেল গেমিট ফৰ্মেশন হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় oogenesis বুলি কোৱা হয় which is markedly different from spermatogenesis আৰু oogenesis is different from spermatogenesis because spermatogenesis য'ত স্পাৰ্মৰ ফৰ্মেশন হয় আৰু oogenesis য'ত তোমাৰ কি বুলি কৈছে আমাৰ ফিমেল গেমিটৰ অভামৰ ফৰ্মেশন হয় oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within its fetal ovary no more oogonia are formed than added after birth মানে আমাক এই লাইন কেইটাত এটা কথাই ক'লে যে oogenesis embryonic development সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হয় বুলি কৈছে আৰু কি বুলি কৈছে oogonia are formed within its fetal ovary no more oogonia are formed than added after birth মানে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ আগতে যেতিয়া এটা ফিটাস বা তোমালোকে এটা বাচ্চা যেতিয়া মাকৰ পেটত থাকে সেই পেটত যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হয় ফিটেল যেতিয়া তোমালোকৰ ফিটাস ফৰ্মেশন হয় আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰাই কি বুলি কৈছে আমাক oogonia oogenesisৰ আৰম্ভ হয় জন্মৰ পিছত সেইটো প্ৰসেস কেতিয়াও নহয় জন্মৰ আগতেই হয় বুলি আমাক কৈছে তাৰ পিছত চাবা These cells start division and enter into prophase one of the meiotic divisions and get temporarily arrested at the stage called primary oocyte. প্ৰথম আমি পাইছো oogonia, then আমি পাইছো primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called as primary follicle. মনত ৰাখিবা layer of granulosa cells and is called as the primary follicle. তাৰ পিছত আমি পালো primary follicle. তাৰ পিছত আমাৰ আহিব চাবা কি A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. তেতিয়াহলে কি বুলি কৈছে 60,000 to 80,000 one marks question very important আহিব পাৰে 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. কিমানকে থাকে বুলি কৈছে Therefore, at puberty সময়ত মাত্ৰ 60,000ৰ পৰা 80,000 primary follicles থাকে বুলি আমাক কৈছে তাৰ পিছত চাবা Left in each ovary, the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called as secondary follicles বুলি আমাক কৈছে কি বুলি কৈছে চাবা Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. আমি এখিনি বুজি পালো তাৰ পিছত কৈছে the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells মানে primary follicles খিনি আৰু কিছুমান লেয়াৰৰ দ্বাৰা আৱৰি ধৰে বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি কি বুলি কোৱা হয় secondary follicle বুলি কৈছে আমাক কি বুলি কৈছে secondary follicles বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে যিহেতু তোমালোকৰ বোৰ্ড কাষ চাপিছেহি আমি বহুতো ডেফটত যোৱা নাই আমি পেৰিফেৰেলি যিমানখিনি পাৰিছো চেষ্টা কৰিছো পঢ়িবলৈ ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা primary oocytes each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called the primary follicle a large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called as secondary follicle. The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called as antrum. দেখিছানে? The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle.
প্ৰথমত আমাৰ উগনিয়াৰ কথা ক'লে প্ৰাইমেৰী oocyte, then primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle. The secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled cavity called as the antrum. Tertiary follicle মনত ৰাখিবা fluid-filled cavity কি বুলি ক'ব? Antrum বুলি ক'ব, antrum বুলি ক'ব, fluid-filled cavity কি বুলি ক'ব? Antrum বুলি ক'ব, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, the theca layer is organized into an inner theca interna. Inner theca interna, and then outer theca externa. Inner theca interna, outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte. ঠিক আছে নে? তো আমি এইটো প্ৰাইমেৰী oocyteৰ কথা ইয়াত পঢ়িলো, ইয়াতে আহিব তোমাৰ সেকেন্ডাৰী oocyte। সেকেন্ডাৰী oocyte আৰু সেকেন্ডাৰী oocyteত কি বুলি কৈছে আমাৰ? It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid and diploid. Haploid means n, single n, আৰু diploid means twice n, double n, ঠিক আছে? তাৰপিছত কৈছে and a tiny first polar body, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, secondary oocyte and a tiny polar body। আৰু ষ্টুডেন্টস তোমালোকে কি কৰিবা, এনেকা ফ্লো চাৰ্ট বনাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি তোমালোকৰ পেৰাগ্ৰাফ ওয়াইজ মনত নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব, এনেকে পেৰাগ্ৰাফ তোমালোকে ধুনীয়াকে যদি এনেকে ফ্লো চাৰ্ট বনাই পঢ়া, তোমালোকৰ পঢ়াত সুবিধা হ'ব আৰু তোমালোকৰ কি হ'ব, তোমালোকে বুজি পাবা, বহুত সোনকালে বুজি পাবা বস্তুবিলাক, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, অলপ ধৈৰ্য ধৰা ষ্টুডেন্টস, আমি এইখন ইয়ালে আনি লৈছো। নেক্সট চাবা, তোমালোকে কৈছে that secondary oocyte retains bulk of the nutrient. The secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. কি বুলি কৈছে? The secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantages for this? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into the mature follicle and graphene follicle. তো আমি তাতে tertiary follicle যত নেকি এন্ট্ৰামলৈকে পাইছিলো, tertiary follicle আমি এন্ট্ৰামলৈকে আগত লিখিছিলো, tertiary follicle antrum। তাৰপিছত tertiary follicle পিছত কি বুলি কৈছে আমাক? Mature follicle or graphene follicle। Mature follicle and graphene follicle। গ্ৰেফাইন ফলিকল, মেচিয়ৰ ফলিকলকে কি বুলি কোৱা হয়? গ্ৰেফাইন ফলিকল বুলি কোৱা হয়। তো সেইটোৱে কৈছে that tertiary follicle further changes into the mature follicle or graphene follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. The secondary oocyte forms a new membrane. মনত ৰাখিবা, the secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. Zona pellucida secondary oocyte surrounding it, the graphene follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation. Ovulation মানে হৈছে এটা process, যিটো processৰ দ্বাৰা ovumটো release হয়। কি বুলি কৈছে আমাক চোৱা, the graphene follicle now ruptures। graphene follicle বা mature যিটো আমাৰ follicle, tertiary follicle পিছত যিটো আমাৰ stage আহিব, mature follicle বা graphene follicle যেতিয়া rupture বা breakdown হ'ব, breakdown হোৱাৰ ফলত তোমালোকে কি পাবা? secondary oocytes ovum from the ovary by the process called ovulation। মানে ovulation হ'ব আৰু যিটো processত ovum release হ'ব from the secondary oocyte বুলি আমাক কৈছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি গম পালো যে ovulationৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় গম পালো। এই diagrammatical sectional view of ovary very important, 3 marks question আহে, ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস? তোমালোকক আহিব পাৰে, give a brief description about the ovary। 3 marks নহলে 5 marks question দিব পাৰে। আৰু তোমালোকক প্ৰশ্নটো এনেকেও দিব পাৰে, give a brief description of the ovary with diagrammatic representation। তেতিয়া যদি 5 marks দিয়ে তোমালোকে
3 মাৰ্কছৰ এটামান পেজ লিখি এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে মই তোমালোকক যেটো ফ্লো চাৰ্ট বনাই দিছিলো সেই বস্তুটো নিচিনাকে চাবা প্ৰথমত আমাক ব্লাড ভেসেল দেখাইছে ব্লাড ভেসেলৰ পিছত আমাক ইয়াত দেখাইছে যে প্ৰাইমেৰী ফলিকল আমি পঢ়িছিলোই টাৰ্চিয়াৰী ফলিকল showing এন্ট্ৰাম এটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো 1 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন আহিবই পায় আৰু এমসিকিউ বনে টাৰ্চিয়াৰী ফলিকল showing এন্ট্ৰাম তেতিয়া হলে প্ৰাইমেৰী পালো টাৰ্চিয়াৰী পালো এইখিনি কি হ'ব সেকেন্ডাৰী ফলিকল হ'ব ঠিক আছে এটো গ্ৰাফাইন ফলিকল বা ম্যাচিউৰ ফলিকল ঠিক আছে সেই গ্ৰাফিয়ান ফলিকলটো ব্ৰেকডাউন হোৱাৰ পিছতে সেকেন্ডাৰী ওসাইটে কি ৰিলিজ কৰিব অভাম ৰিলিজ কৰিব আৰু এই প্ৰসেছটোকে কোৱা হ'ব অভুলেশন এই প্ৰসেছটোকে কোৱা হ'ব অভুলেশন ষ্টুডেন্ট ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট স্টেজ আহি গল কৰ্পাছ লিউটিয়াম কি কেনেকৈ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত আমি হেতু বস্তু চাম কিন্তু সদ্য হতে তোমালকে ডায়াগ্ৰামটো ভালকে নিজৰ নোটছত কপিত লিখি লবা আৰু আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ এটো আহাটো খাটাং মানে প্ৰশ্ন আহিব অভেৰীৰ তোমাৰ ডেসক্ৰিপচন খুদিব তুমি বহলাই লিখিবা অভেৰীৰ বিষয়ে যিখিনি বস্তু জানা গোটেইখিনি লিখিবা লগত এই ডায়াগ্ৰামটো যদি আঁকি দিয়া সম্পূৰ্ণ মাৰ্কস তোমালকে পাবলৈ সক্ষম হবা তাৰ পিছত চাবা can you identify major differences between spermatogenesis and oogenesis spermatogenesis is the process of formation of sperm oogenesis is the process of formation of ovum a diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below এই দুটা আমাৰ ফটো দিছে তোমাৰ spermatogenesis আৰু oogenesisৰ ঠিক আছে schematic representation of spermatogenesis and oogenesis schematic representation of spermatogenesis and oogenesis যদি এই চাৰ্ট এই ফ্লো চাৰ্টটো তোমালকে মনত ৰাখিব পাৰা এই ফ্লো চাৰ্টটো যদি মনত ৰাখিব পাৰা তোমালকে oogenesis আৰু spermatogenesis যত sperm production হয় আৰু যত ovum production হয় তোমালকে লাইফ টাইমৰ কাৰণে এই বস্তুটো তোমালকৰ মনত থাকিব আৰু কেতিয়াও লাইফত নাপাহৰা তো এই ফ্লো চাৰ্টটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰথমত আমাক কি কৈছে এট পিউবাৰ্টিৰ পৰা আমাক আৰম্ভ কৰিছে চাবা প্ৰথমত আমাক কৈছে স্পাৰ্মেটোগনিয়া প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইট সেকেন্ডাৰী স্পাৰ্মেটোসাইট স্পাৰ্মেটিডছ স্পাৰ্মেটোজোৱা এতিয়া চাবা প্ৰথমত আমি যেতিয়া স্পাৰ্মেটোজেনেসিস পঢ়ি আছিলো স্পাৰ্মেটোজেনেসিস ইজ দা প্ৰসেস where sperm forms ঠিক আছে তো স্পাৰ্মেটোগনিয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলো এটা ফ্লো চাৰ্টৰ সহায়ত আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো ইয়াতে চোৱা স্পাৰ্মেটোগনিয়া মাইটোসিস ডিফাৰেন্সিয়েচন মাইটোসিস মানে হৈছে তোমাৰ কি ইকুৱেশনাল ডিভিজন হৈছে ঠিক আছে তাতে কি হৈছে প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইট ফৰ্মেশন হৈছে ফাৰ্স্ট স্টেপ স্পাৰ্মেটোগনিয়াৰ পৰা প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইট হৈছে ঠিক আছে হেতু আমাৰ হৈ গল ফাৰ্স্ট স্টেপ দেন আহি গল প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইটৰ পৰা ফাৰ্স্ট মেয়োটিক ডিভিজন হৈছে চোৱা ইয়াতে মাইটোসিস হৈছে আৰু ইয়াতে মেয়োসিস হৈছে ঠিক আছে মাইটোসিস মানে হৈ গল তোমাৰ ইকুৱেশনাল ডিভিজন আৰু মেয়োটিক ডিভিজন মানে হৈছে ৰিডাকশনাল ডিভিজন ইন্টাৰেষ্টিং বস্তুটো চাবা মই কি বুলি কৈছো মাইটোসিস মানে হৈছে ইকুৱেশনাল ডিভিজন আৰু মেয়োটিক মানে হৈছে ৰিডাকশনাল ডিভিজন আৰু ৰিডাকশনাল ডিভিজনত কি হৈছে দেখিছানে নাম্বাৰটো হাফ হৈ গৈছে ৰিডিউস মানে কি কমি যোৱা ৰিডাকশন মানে কি কমি যোৱা ফলত কি হৈছে তোমাৰ কমি গৈছে ৰিডাকশন হৈছে তো তেতিয়া হলে প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইটৰ পৰা আমি নেক্সট কি পালো সেকেন্ডাৰী স্পাৰ্মেটোসাইট পালো নেক্সট সেকেন্ডাৰী স্পাৰ্মেটোসাইটৰ পৰা আমাৰ সেকেন্ড মেয়োটিক ডিভিজন হৈছে সেকেন্ড মেয়োটিক ডিভিজন হৈ আমাৰ কি হৈছে স্পাৰ্মেটিডছ পাইছো আমি ঠিক আছে আমাৰ স্পাৰ্মেটিডছ ফৰ্মেশন হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত ডিফাৰেন্সিয়েচন হৈ মিলি আমি অবশেষত এট লাষ্ট we are getting the spermatozoa ঠিক আছে চাবা এতিয়া আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো স্পাৰ্মেটোগনিয়া মাইটোসিস হৈছে ইকুৱেশনাল ডিভিজন হৈছে আমি প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইট পাইছো প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোসাইটৰ পৰা আমি সেকেন্ডাৰী স্পাৰ্মেটোসাইট পাইছো থ্ৰু ফাৰ্স্ট মেয়োটিক ডিভিজন মানে তাতে ৰিডাকশনাল ডিভিজন হৈছে দেন সেকেন্ডাৰী স্পাৰ্মেটোসাইটৰ পৰা আমি স্পাৰ্মেটিডছ পাইছো থ্ৰু সেকেন্ড মেয়োটিক ডিভিজন মানে আকৌ ৰিডাকশনাল ডিভিজন হৈছে তাৰ পিছত ডিফাৰেন্সিয়েচন হোৱাৰ পিছত আমি অবশেষত এট লাষ্ট আমি ফাইনালি কি পাইছো স্পাৰ্মেটোজোৱা পাইছো এই ফ্লো চাৰ্টটো যদি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা এভৰি কুৱেশ্যন এবাউট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ স্পাৰ্মেটোজেনেসিস এণ্ড oogenesis তোমালোকে খুব ধুনীয়াকে লিখিব পাৰিবা 5 মাৰ্কস কুৱেশ্যন আহে আৰু তোমালোকে যদি প্ৰথম কিছুমান টেকনিক থাকে মই ক'ব বিচাৰিছো তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আহিলে গিভ এ ব্ৰিফ ডেসক্ৰিপচন এবাউট দ্য স্পাৰ্মেটোজেনেসিস কি কৰিবা প্ৰথম লিখিবলৈ আৰম্ভ নকৰিবা এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে
জাস্ট এখন ফ্লো চাৰ্ট বনাই ল'বা আৰু কি কৰিবা সেই ফ্লো চাৰ্টটো চাই ধুনীয়াকে লিখি দিবা বহলাই লিখি দিবা তোমাৰ ওপৰৰ পৰা চাই চাই লিখোতে তোমালোকৰ বহুত টাইমো কনজিউম নকৰিলে আৰু তোমালোকৰ ইজিও হ'ল মানে ঠিক আছে তাৰ পিছত বাৰু যাই কি নহওক আমি গম পালো schematic representation of spermatogenesis গম পালো আৰু আমি oogenesis গম পালো এতিয়া আমি নেক্সট চাম menstrual cycle কিন্তু menstrual cycle টো চোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিম উগনিয়া কি আমি উগনিয়াৰ বিষয়েও অলপ চাম উগনিয়াৰ বিষয়েও অলপ আমি চাম ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো আমি উগনিয়াৰ বিষয়ে অলপ চাম এতিয়া চাবা উগনিয়া আমি গম পালো যে oogenesis is the process of formation of ovum বা female gamete formation হোৱাটোকে কি বুলি কোৱা হয় oogenesis বুলি কোৱা হয় formation of ovum বা female gamete is known as oogenesis এতিয়া চাবা প্ৰথম আমি পাইছিলো উগনিয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেজত আমি পাম প্ৰাইমেৰী oocyte আৰু এই বস্তুটো চোৱা ক্ৰোমোজোমেল মই যে তোমালোকক ক'লো মই আকৌ এবাৰ ভালকে কৈ দিছো মাইটোসিস ডিফাৰেন্সিয়েচন যেতিয়া হ'ব চোৱা তোমালোকে এটা কথা ইয়াতো মাইটোসিস ডিফাৰেন্সিয়েচন হৈছে ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ পাৰ্সেল 46 আছিলে মানে যেতিয়া মাইটোসিস ডিভিজন হৈছে তাতে ইকুইচনেল ডিভিজন হৈছে নাম্বাৰ অফ ক্ৰোমোজোম সেম আছে বাট যেতিয়া মেয়োটিক ডিভিজন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া কি হৈছে মেয়োটিক ডিভিজন মানে হৈছে ৰিডাকশনেল ডিভিজনত আমাৰ কি হৈছে ঘটনাটো 46 ৰ পৰা 23 হৈ গৈছে মানে ইয়াত যদি টুৱাইস n আছিলে ইয়াতে n হৈ গৈছে যদি ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ পাৰ্সেল 46 আছিলে বা টুৱাইস n ডিপ্লয়ড আছিলে তোমাৰ ৰিডাকশনেল ডিভিজন হৈ নাম্বাৰ অফ ক্ৰোমোজোম কমি গৈছে ৰিডিউস হৈছে কিমানলৈ আহিছে 23 লৈ আহিছে যাক আমি এনেৰে ডিনোট কৰিব পাৰো ঠিক সেই ঘটনাটোৱে ক'ত হৈছে আমাৰ উগনিয়াটো হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ এইখিনিত উগনিয়াত ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত oogenesisৰ ক্ষেত্ৰত আমাক এইখিনি বস্তু ফিটেল লাইফৰ দেখাইছে মানে আমাৰ ফিটাস মাকৰ গৰ্ভাশয়ত থকাৰ সময়ৰ কথা আমাক কৈছে বাৰ্থ চাইল্ডহুড পিউবাৰ্টি এই টাইমখিনিক বাৰ্থ চাইল্ডহুড আৰু পিউবাৰ্টিক দেখাইছে আৰু তলৰ অংশখিনি পিউবাৰ্টিৰ পৰা দেখাইছে আমাৰ ঠিক আছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ভালকে ষ্টুডেন্টস তো এতিয়া বাৰু যেই কি নহওক চাবা উগনিয়া তো উগনিয়াৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে ঘটনাটো মাইটোসিস ডিফাৰেন্সিয়েচন মই আকৌ কৈছো ইকুইচনেল ডিভিজন হয় আমি প্ৰাইমেৰী oocyte পাইছো উগনিয়া মাইটোসিস ডিফাৰেন্সিয়েচন হয় প্ৰাইমেৰী oocyte পাইছো দেন ফাৰ্স্ট মেয়োটিক ডিভিজন কমপ্লিটেড প্ৰায়ৰ টু অভিলিউশন মানে এইখিনি ফেজতে আমাৰ জন্ম আমাৰ সৰুকাল চাইল্ডহুডটো আৰু পিউবাৰ্টি আৰম্ভণিলৈকে এই ফেজটোত কি হৈছে ফাৰ্স্ট মেয়োটিক ডিভিজন কমপ্লিটেড প্ৰায়ৰ টু অভিউলেশন হোৱালৈকে আমাৰ এই ফেজটোত দেখাইছে তাৰ পিছত আমি পাই গৈছো সেকেন্ডাৰী oocyteৰ পিছত আমাৰ কি হৈছে চোৱা ডাইৰেক্ট আমি কি পাইছো অভাম পাই গৈছো অভাম আমাৰ oogenesisত কি হৈছে ঘটনাটো মই ইয়াতো দেখাইছো এবাৰ প্ৰাইমেৰী oocyte secondary oocyte ovum উগনিয়া প্ৰাইমেৰী oocyte secondary oocyte তাৰ পিছত আমি ovum পাইছো আৰু তোমালোকে এই যেটো আমাৰ ডট স্ট্ৰাকচাৰ দি পেডিগ্ৰী নিচিনা আমাৰ যেটো দিয়া গৈছে এইটোত কি আমি পাইছো ফাৰ্স্ট পোলাৰ বডি ovum বনিছে ৰিডাকশনেল ডিভিজন যেহেতু হৈছে দেন সেকেন্ড পোলাৰ বডি ঠিক আছে আৰু এইখিনি আমাৰ কিহত পোৱা গৈছে এডাল্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভ লাইফৰ কথা আমাক কোৱা গৈছে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো চাবা at puberty spermatogonia mitosis differentiation হৈছে তাৰ পিছত আমি primary spermatocytes পাইছো then first meiotic division হৈছে secondary spermatocytes পাইছো then second meiotic division হৈছে আমি spermatids পাইছো ঠিক আছে differentiation হৈছে spermatozoa আমি পাইছো ঠিক আছে উগনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে উগনিয়া primary oocyte secondary oocyte then ovum formation হৈছে ঠিক আছে fetal life birth childhood puberty adult reproductive life আমাৰ এইখিনি বস্তু আমি গুটেই কোড গম পালো schematic representation of spermatogenesis and oogenesis আমি গুটেইখিনি বস্তু পাইছো ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো আমি
schematic representation of spermatogenesis and oogenesis আমি পাইছো students তো আমি schematic representation of spermatogenesis and oogenesis চালো আমি বুজি পালো কি হয় কি নহয় এতিয়া আমি next চাম students menstrual cycle বহুত এটা important topic হয় menstrual cycle আমি menstrual cycle চাম এতিয়া বহুত এটা important topic হয় students menstrual cycle তোমালোকৰ এই menstrual cycle question 5 marks ৰো আহিব পাৰে তোমালোকৰ 10 marks ৰো question আহি যাব পাৰে 10 marks in the sense হয়তো আজিকালি boardত 10 marks question নাহে কিন্তু 5 marks questions আহিব সাংঘাতিক মানে আহাটো খাটাং oversure question 5 marks menstrual cycle আৰু diagrammatical representation ও আহে আৰু নহলে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব যে give a brief description about menstrual cycle 3 marks যদি প্ৰশ্নটো 3 marks আহে তোমালোকে কেৱল diagramatical representation টো কৰিও দেখাব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে নিবিচাৰা তেতিয়া তোমালোকে বহলায়ও লিখিব পাৰা students ঠিক আছে তো আমি menstrual cycle বিষয়ে আজি চাম এতিয়া menstrual cycle কেনেকুৱা কি হয় আমি গোটেই process খিনি চাম চাবা the reproductive cycle in the female primate the reproductive cycle in the female primates example monkeys apes and human being is called menstrual cycle দেখিছানে চাবা the reproductive cycle in the female primates the reproductive cycle in the female primates মানে কেৱল মানুহে নহয় ফিমেল প্ৰাইমেটস বুলি কৈছে যেনে মংকি বান্দৰ apes and the human being is called as the menstrual cycle reproductive cycle in the female primates মনত ৰাখিবা সকলোৱে ডেফিনিশনটো মনত ৰাখি লবা menstrual cycleৰ the reproductive cycle in the female primates example monkeys apes and human being is called as the menstrual cycle The first menstruation begins at puberty and is called as the menarche. প্ৰথম আমি এটা বহুত ইন্টারেস্টিং পালো শব্দ এটা পালো যাৰ নাম হল menarche. menarche ঠিক আছে তো menarcheৰ মিনিংটো হল কি আমাৰ The first menstruation begins at puberty and is called as the menarche. এগৰাকী ছোৱালী বা মহিলাৰ যেতিয়া প্ৰথম menstrual cycle হয় বা প্ৰথম আমাৰ যেটো অসমীয়াত মাহেকিয়া বুলি কোৱা হয় পিউবাৰ্টিৰ সময়ত যেতিয়া এজনী ছোৱালীৰ মাহেকিয়া হয় বা আমাৰ সাধাৰণতে লোকেলিটিত শান্তি বিয়া হোৱা বুলি কোৱা হয় তোমালোকে হয়তো শুনিছা এজনী ছোৱালীৰ শান্তি বিয়া হোৱা বুলি যে কয় ঠিক সেই দিনটোক বা সেই মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল যেটো প্ৰথম হয় সেটো কোৱা হয় মেনাৰ্ক বুলি কোৱা হয় ইংলিশ টাৰ্মিনোলজি বা বায়োলজিক্যাল টাৰ্মিনোলজি মেনাৰ্ক বুলি তোমালোকে মনত ৰাখিবা In human females, menstruation is repeated at an average interval about 28 to 29 days. মানে আমি সেকেন্ড কথা পালো প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাৰ বা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 28 দিন বা 29 দিনৰ মূৰে মূৰে সাইক্লিক চেঞ্জেস টু হৈ থাকে যাক আমি কওঁ menstrual cycle ঠিক আছে and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called as the menstrual cycle মানে আমাক এইটো কথা কৈছে যদি কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল এবাৰ হৈছে তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ 2 নম্বৰ বাৰ যে হৈছে সেই গুটেই প্ৰসেসটোকে কি বুলি কোৱা হয় মই বুজাই দিছো তোমালোকক চাবা ধৰি লোৱা কোনোবা এজনীৰ ছোৱালীৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল আৰম্ভ হল 1 তাৰিখে জাস্ট ইমাজিন কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেলটো আৰম্ভ হৈছে 1 জানুৱাৰী ঠিক আছে 1 জানুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছে 2025 চনৰ ধৰি ললে কেনেকৈ হ'ব মইতো ভুলেই কৈ দিছো কাৰণ 2025 চন আহি আছে বাৰু ঠিক আছে 1 জানুৱাৰী বুলি ধৰি লোৱা সিম্পলি 1 জানুৱাৰী বুলি ধৰি লোৱা 1 জানুৱাৰী ঠিক আছে তো একৰ্ডিং টু রুল যদি 28 দিন বা 29 দিনৰ পিছত মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হয় ছোৱালীজনীৰ কেতিয়া হ'ব তোমাৰ 29 জানুৱাৰী বা 30 জানুৱাৰী এই মাজৰ যেটো গ্যাপ এইটোকে কোৱা হ'ব মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল পিৰিয়ড বুলি কোৱা হ'ব মানে মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেল পিৰিয়ড বুলি নহয় আমাক কি বুলি কৈছে আমি আকৌ এবাৰ পঢ়ি চাম চাবা The reproductive cycle in the female primates example monkeys apes and the human beings is called menstrual cycle সকলোৱে বুজি পাইছা The first menstruation begins at puberty and is called menarche In human females
menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called as the menstrual cycle. তো এই পিৰিয়ডটোকে menstrual cycle বুলি কোৱা হয়। মই ক'লো ধৰি লোৱা উদাহৰণস্বৰূপে এজনীৰ ছোৱালীৰ মেনাৰ্ক আৰম্ভ হ'ল 1 জানুৱাৰী দিনা, জানুৱাৰী 1 দিনা মেনাৰ্ক আৰম্ভ হ'ল বা তাইৰ প্ৰথম মেনষ্ট্ৰুৱেল আৰম্ভ হ'ল, চাইকেল আৰম্ভ হ'ল বা তাইৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলৰ আৰম্ভণি দিন 1 তাৰিখ। আমি গম পালো যে প্ৰত্যেক 28 দিন বা 29 দিনৰ মূৰে মূৰে নতুন এটা চাইকেল আৰম্ভ হৈ থাকে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই পিৰিয়ডটো 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 29 জানুৱাৰী বা 30 জানুৱাৰীলৈকে আমাৰ যিটো পিৰিয়ড সেইটো কোৱা হ'ব কি menstrual cycle বুলি আমাৰ সেইটো কোৱা হ'ব। ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস? তাৰ পিছত চাবা one ovum is released ovulation during the middle one ovum is released ovulation ovum release হোৱাৰ processটো ovulation আছিলে during the middle of each menstrual cycle The measured events of the menstrual cycle are shown in the figure 2.9. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. কি বুলি কৈছে? Of each menstrual cycle, the measured events of the menstrual cycle are showing in figure 2.9. আমাৰ এই ফিগাৰটোত আমি চাব লাগিব। The cycle starts with the menstrual phase when the menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. প্ৰথম ফেজটো কোৱা হ'ব menstrual phase যেটো আমাৰ 3 দিনৰ পৰা 5 দিন লাষ্টিং কৰিব। The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus. আৰু menstrual flow টো কি হয়? Due to breakdown of endometrial lining. Uterusৰ 3টা লাইনিং আছিলে, ভিতৰৰ লাইনটো আছিলে endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina. তো ভেজাইনাৰ পৰা যেতিয়া এন্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিংটো ব্ৰেকডাউন হৈ ওলাই আহে 3 পৰা 5 দিনলৈ চলি থাকে সেই প্ৰসেসটো সেইটোকে কোৱা হ'ব মেনষ্ট্ৰুৱেল ফেজ বা মেনষ্ট্ৰুৱেল সাইকেলৰ প্ৰথম ফেজ মেনষ্ট্ৰুৱেল ফেজ বুলি ক'ব লাগিব। ঠিক আছে? তাৰ পিছত চাবা menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Menstruation তেতিয়াহে হ'ব যদিহে সেই ovumটো fertilize নহ'ব। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. যদি menstruation lack কৰে may be pregnancy indication দিব পাৰে। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. যদিহে stress থাকে, মানসিক যন্ত্ৰণা বহুত থাকে, বহুত ক্ষীণমিন ছোৱালী হয়, যদিহে হেলথৰ অৱস্থা বা সুস্থ অৱস্থাত নাথাকে তেতিয়াও কেতিয়াবা menstrual delay হ'ব পাৰে বা লেট হ'ব পাৰে বা menstruation নহ'ব পাৰে, সাইকেল মতে নহ'ব পাৰে, যিটো দিনত হ'ব লগা থাকে সেই দিনটোত নহ'ব পাৰে। তাৰ পিছত চোৱা আমাক ক'লে the menstrual phase is followed by the follicular phase. Menstrual phase or পিছৰ ফেজটো কি বুলি ক'ব? Follicular phase বুলি ক'ব। During this phase the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature graphene follicle and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. So students, আমি basically menstrual cycle আজি আমি প্ৰথম আমি ডেফিনিশন খিনিয়ে বুজি ললো। আমি এইখিনিলৈকে চালো আজি। চাবা যে the reproductive cycle in the female primates, example monkeys, apes and human beings is called as the menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty is called as the menarche. মই আকৌ এবাৰ কৈছো প্ৰথম menstruation যেটো হয় হেতুক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়? menarche বুলি কোৱা হয়। In human females the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days and the cycle of the event starting from the one menstruation till the next one is called as the menstrual cycle. সাধাৰণতে আমাৰ এইটো menstrual cycle এটা বিৰাট ডাঙৰ টপিক হয় আৰু বহুত ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয়। সাধাৰণতে আমাৰ বহুত বিলাকৰ এটা মিথোলজি ইয়াতে থাকে, মিথ থাকে যে বহুতৰ এই কনসেপ্টটো নাথাকে যে menstrual cycle কেনেকুৱা হয়, কি হয়, সম্পূৰ্ণ তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু যেহেতু এটো বস্তু জনাটো বহুত উপযোগী আমি বহুত ভালকে ডেফটত পঢ়িম, ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো পঢ়িম যেটো তোমালোকৰ আজিয়ে নহয় জীৱনভৰ কামত দিব। এটো বস্তুটো তোমালোকে জানিবই লাগিব। ইন ফিউচাৰ তোমালোকে গম পাবা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে এটো জানিবই লাগিব কাৰণ তোমালোকে এটা সময়ত গৈ তোমালোকেও বিয়া বাৰু পাতিবা নহয় জানো?
তো বিয়াবোৰ পাতিব লাগিব বা তোমালোকে এইবিলাক যদি কোনোবা মেডিকেল ফিল্ডত আহা এইবিলাক বস্তু বহলাই জানিব লাগিব সকলোবিলাক কথা তোমালোকে জানিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি জাষ্ট চিম্পলি প্ৰথম আজি আমি গম পালো যে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেলৰ প্ৰথম যদিহে পিউবাৰ্টিত এজনী ছোৱালীৰ প্ৰথম মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল আৰম্ভ হৈছে যাক আমাৰ শান্তি বিয়া হোৱা বুলি কয় সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম মেনাৰ্ক বুলি ক'ম আৰু এভৰি 28 to 29 ডেজ আমাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো ৰিপিটেশ্যন হৈ থাকে সেইকাৰণে তাক মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এটা টপিক মই এডভান্সলি কৈ ৰাখিছো মেন'পজ তোমালোকে গম পোৱা ভিডিঅ' এটা ইউটিউবত চাই আছা পজ কৰিব লগা হৈছে তাত কি বুলি ওলাই যদি ৰখাবলগীয়া হয় স্ক্ৰীনখন তুমি পজ মাৰিব লাগিব বা পজ কৰিব লাগিব তো পজ মানে হৈছে কি টু ষ্টপ বা কিবা এটা বস্তু তুমি ৰাখিছা ঠিক আছে ধৰি ৰখা বা পজ কৰা বা বন্ধ কৰা তো মেন'পজ মানে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন চাইকেল যেতিয়া বন্ধ হৈ যায় এগৰাকী মহিলাৰ 45 পৰা 50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ ফেজটোত মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো বন্ধ হৈ যায় তাকে কি কোৱা হয় মেন'পজ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইবিলাক বস্তু আমি এই মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল টপিকটোৰ শেষৰ ফালে চাম তাৰ আগত আমাৰ মই যে ডায়াগ্ৰাম দুটা দেখাইছো তোমাক এইটো ডায়াগ্ৰামেটিক প্ৰেজেন্টেশন অফ ভেৰিয়াছ ইভেন্টস ডিউৰিং মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল এইটো বহুত ভালকে আমি টাইম লৈ পঢ়িব লাগিব এটা ক্লাছ আমি সম্পূৰ্ণ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলে পঢ়িম বহুত ভাল লাগিব তো আশা কৰিছো আমি আজি যিখিনি বস্তু পঢ়িলো বিশেষকৈ আমি স্পাৰ্মেটোজেনেসিস আৰু ওজেনেসিস আজি পঢ়িছো আমি ওজেনেসিসে পঢ়িছো ওজেনেসিস আৰু আমি ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো চালো স্পাৰ্মেটোজেনেসিস আৰু ওজেনেসিসৰ আৰু যদি তোমালোকে বুজি পাইছা বস্তুবিলাক যদি তোমালোকে ভালকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছা প্ৰথমৰ পৰা চাইছা এনেকুৱা নহয় যে মাজত ধৰি এইটো টপিকৰ পৰাহে চাওঁ তেনেকুৱা নকৰিবা যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছা প্ৰথম ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ বস্তুবিলাক ক্ৰনলজিকেলি অৰ্ডাৰত থাকে তোমালোকে প্ৰথম ক্লাছটো নকৰিলে দ্বিতীয় ক্লাছত ঘপককে বুজি নাপাবও পাৰা তো মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইও ভাল পাইছা আৰু ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ এটা মেইনটেইন কৰি পঢ়িবা ফ্লাৱাৰিং ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছটো প্ৰথম পঢ়ি ল'বা আৰু যেতিয়া আমাৰ হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিবা এনেকুৱা নহয় যে 4 নম্বৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছা পাৰিলে চেষ্টা কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোৰ পৰা এটা এটাকৈ চিৰিয়েলকে চাবলৈ তো আজিলৈ আমাৰ ইমানখিনিয়ে আছিল আমি নেক্সট ক্লাছত মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো ফুল এণ্ড ফাইনেল এণ্ড বহুত ভালকে পঢ়িম মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলটো আমি নেক্সট ক্লাছত কেৱল পঢ়িম ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মেনষ্ট্ৰুৱেল ফেজ ফলিকুলাৰ ফেজ প্ৰলিফেৰেটিভ ফেজ সেক্ৰেটৰী ফেজ অভুলেটৰী ফেজ কি হয় সেফটি পিৰিয়ড কোনটো হয় কোনখিনি পিৰিয়ডত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিলে প্ৰেগনেন্সি হ'ব পাৰে কোনখিনি পিৰিয়ডত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিলে প্ৰেগনেন্সি নহ'ব ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড কোনবিলাক সকলোবিলাক বস্তু আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আৰু মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাই আছা আৰু নিশ্চয় ভাল পাবাই মই মোৰ 100% দি আছো আৰু যে কি নহওক আমি নেক্সট ক্লাছত মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল পঢ়িম আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ